Mr. Asif can present the history to the examiners. স্যার হ্যালো হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি। So Dr. Asif examined the taking the history of the patient. Now he's presenting the case. Assalamu alaikum, sir. My patient, Mr. Alauddin, 36 years of age, non-diabetic, non-hypertensive, non-smoker, non-alcoholic, service holder in abroad, got admitted in this hospital on 7th November 2020 with the complaints of shortness of breath on exertion for the last 2 years and palpitation for the same duration. The patient stated that he was reasonably well 2 years back. Then he felt shortness of breath. Initially, he felt it on moderate to severe exhaustion, but relieved by taking rest. But it was progressive day by day, and for the last few months, he felt a breathlessness during mild exhaustion. Even he finds it difficult to do his normal day-to-day activities. But this shortness of breath was not associated with any cough or wheeze, and there is no aggravating factor like dust, fume, and there is no seasonal or diurnal variation. And he denies any history of any food allergy or any other allergens, and he also complains. He also felt breathlessness during night, which forced him to awake from sleep and go to the window for take some fresh air and get some relief. And for the last few months, he also felt breathlessness during lying posture, and he needs to take the popped up position. His another complaint is palpitation for the same duration. Initially, it was brief. It was brief in episodes and occurring only on the moderate to severe exhaustion and relieved by taking rest. But for the last few months, he felt palpitation on simple activities, and each episode lasts almost 4 to 5 hours.
and but the palpitation was not associated with any dizziness or faintness, or this palpitation not associated with any increased frequency of micturition and micturition. And he denies any history regarding weakness of any side of the body. He denies any history regarding any. He doesn't have any history of prolonged fever, or doesn't have any history, or he doesn't have any difficulty during swallowing, or he has no history of any weight loss. On query, he gives history. He has history of um, sore throat and fever, along with multiple joint pain during his childhood at the age of 13 years. And he suffered from that illness for 2 to 3 months, and he took the treatment from the local physicians, and that physician advised him some prophylactic drug like penicillin, but he discontinued it just after taking only 1 month. On query, he denies any history of any passage of blood along with the sputum, and he is married and he has 2 children and he has 6 siblings. His father died before of aging process, but his mother is alive, and none of the family members are suffering from the same kind of illness. He belongs to a middle class family. And he is immunized as per the EPI schedule. So, that's all about my history, sir. He doesn't have any significant past illness, or doesn't have any history of hospitalization or any invasive procedures. And sir, on query here, he gave a history of hospitalization at 2015. He told that he got admitted for severe shortness of breath and had to undertake some procedures, but that could not be done due to some unknown reasons. One history of hospitalization 2015, sir. This point, inquiry, sir. খুব এক্সিলেন্ট হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তোমার, কিন্তু দুইটার জায়গায় আমার একটু পরামর্শ আছে। হলো যে you have mentioned about the paroxysmal nocturnal dyspnea and orthopnea, and with each attack, whether these attacks were accompanied by cough or sputum, maybe give some light about the diagnosis. You have mentioned about the negative history of cough and sputum during exertional dyspnea, but at the same time, if you could mention about the cough and the sputum during nocturnal dyspnea, that would also help us to differentiate from chronic airway disease and the heart failure. We know there are 2 causes for nocturnal dyspnea and orthopnea. One is left-sided heart failure, and another is chronic airway disease. So if you could exclude one, then you could pinpoint your diagnosis much more comfortably. Of course, you have mentioned it during exertional dyspnea. This is number 1 point. Number 2 point, I always prefer the examiner also to make himself comfortable. I always like to see the examiner is taking comfortably, not bending his back. He's taking a stool and sitting there and taking the whole history comfortably, congenially. এই দুটো জিনিস বলার ছিল। এমনিতে খুব ভালো হয়েছে। আর এখন এই উইথ দ্য হিস্ট্রি, হোয়াট ইজ ইয়োর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? নেক্সট কোশ্চেন বোধহয় এটা হতে পারে। হিস্ট্রি থেকে কি মনে হয় তোমার ইমপ্রেশন কি রিগার্ডিং ডায়াগনোসিস, প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস? Sir, from the history, it could be a case of from the history, it could be a case of chronic rheumatic heart disease, and chronic rheumatic heart disease involving most likely mitral stenosis. It could be other valvular disease also, sir. Why my question is, Sir, in aspect of Bangladesh, as the involvement of mitral valve is more common in chronic rheumatic heart disease,
That's why I mentioned. কত পার্সেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করেন, কত পার্সেন্ট আইসোলেটেড মাইক্রোলেশন এক্সপেরিমেন্ট করেন? Isolated, Isolated microlation. আইসোলেটেড মাইক্রোলেশন নিয়ে কত পার্সেন্ট পেশেন্ট করতে পারেন? around 25. আর কম্বাইন্ড ভলভ ইনভলভমেন্ট, মাইক্রো স্টোনসের সাথে সাথে মাইক্রো রিগার্জিটেশন নিয়ে আসতে পারে স্যার। কম্বাইন্ড ভলভ, ভার্চুয়াল ভলভ, মাইক্রো ভলভ অ্যাওরটিক ভলভ ইনভলভমেন্ট হতে পারে স্যার। কত পার্সেন্ট? Dr. Nisar, can I say something? Yes, of course, sir. Definitely. Thank you, presenter, for your excellent presentation. It's indeed a very good and vivid presentation. During my student life, I was not able to present like you in such a palatable way. So you are brilliant, definitely. But one thing I want to draw the attention of all examiners and my senior colleagues. They received complaint. You have mentioned the shortness of breath for last 2 years, but it should not be like that, as because the patient was not admitted for these 2 years. He was admitted for the NYC 3 or 4 for last 10 to 7 days. And before that, he was reasonably well. For that, I think he was not supposed to seek any medical management. Due to some environmental changes or lifestyle changes, he can manage his symptoms. So this complaint is only the complaints. For that reason, he or she has to seek the medical advices. So I think you should mention this shortness of breath, that is increased shortness of breath for the last 15 days or 7 days. It should be like that. It is more precise. And in past history, there is a definite past history of rheumatic heart disease that you have mentioned. And you can mention the other symptoms, that is NOI, say 2 to 3 or 1 to 2 in your past history. That's my opinion. And it's a very good correlated history, that from history you can diagnose confidently that it may be a case of valvular heart disease, most probably rheumatic in origin. If anybody can say something as that. And my next question is that, what is the condition? Do you think that this patient becomes very severe for this last 15 days? That's why he presented these symptoms? Or is any other aggravating factors that lead him to present for these situations? Is this patient taking the treatment during the last 2 years? Yes, sir. I sorry, sir. I missed the treatment Definitely. history in In details. that case, He used to take some medication, like he mentioned some name of some diuretics, some antibiotics like penicillin, some oral diuretics actually. But for the last few days, he felt his complaint in severe form. That's why he got admitted, and he gave me some clue that he's going to have some procedures. Or patient যদি লাস্ট 2 ইয়ার্স মেডিকেশন পেয়ে থাকে, Yes. যদি ইন্টারমিডিয়েটলি থাকে বা ইরেগুলার হলেও, তারপর পেশেন্ট অ্যাম্বুলেন্স থাকতে পারে, আমরা এটা চিন্তা করতে পারি স্যার। সেক্ষেত্রে লাস্ট 7 দিন না ভর্তিছে, জি স্যার। সেক্ষেত্রে হতে পারে, এটাকে আমরা একটা করতে পারি, কিন্তু আমাকে এটা আসলে পরে ইয়ে করতে হবে, ক্লিয়ার করতে হবে। জি স্যার, এর আগে উনি ওষুধ খেয়ে ভালো থাকতো আর কি। জি স্যার, সরি স্যার। তারপর আরেকটা হলো যে ওনার যে পুনঃ প্রসিডিং হচ্ছে কিনা, 2015 সালে যে Yes, ভর্তি sir. হয়েছিল হসপিটালে, তখন কিছু করা হয়েছিল কিনা? Sir, he mentioned that he admitted for a procedure, but the procedure could not be done. The procedure could not be done, and then he got back and was continuing the medical treatment. আমরা যদি রিউমেটিক কম্পোনেন্টটা বাদ দিই, আর কোনো ডায়াগনোসিস এখানে আসতে পারে? নেক্সট স্যার যেটা বলছিলেন, Sir, পারে স্যার। মানে আমরা ভালভুলার কম্পোনেন্ট বাদ দিই, কার কি নিয়ে বের করতে পারি? এই যে এরকম দেখতে Sir, it can be any shunt anomalies হতে পারে স্যার। শান্তনামালি। আর আপনি কি দেখতেছেন যে আর কেউ আসে না? Yes, sir. Sir,
36 স্যার 36 আমাদের যদি স্কিম জি স্যার স্কিম হার্ড ডিস্ক আর ফেলিওর প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে কার্ডিয়াক মাইওপ্যাথি আছে না যেগুলো রিকারেন্ট অ্যাটাক নিয়ে আসে জি স্যার সব পেশেন্ট তো আর একবার একদম কমপ্লিট কিউ হয়ে যায় না জি কত পার্সেন্ট যে আমরা যদি ডায়ালিসিস কার্ডিয়াক মাইওপ্যাথি যদি ইডিওপ্যাথিক ডাইরেক্ট কার্ডিয়াক মাইওপ্যাথি যদি আমরা ইম্পর্টেন্স দেখি কত পার্সেন্ট পেশেন্ট যদি এটা এর সাথে ইনভলভ না যেহেতু তুমি এক্সামিনে তোমাকে জানতে হবে যে কত পার্সেন্ট পেশেন্ট কমপ্লিটলি কিউর হয়ে যায় কত পার্সেন্ট ডেথ হয় আর কত পার্সেন্ট রিকারেন্ট অ্যাটাক নিয়ে আসে মনে আছে এক্স্যাক্টলি মানে স্যার জেনে নিলাম Dr. Nesar, can I supplement? If we consider all these things, that is the SIP complaint, past history, medical history, and other things, it's money goes in favor to money valvular heart disease. It does not go in shunt anomalic, and as because the patient is taking the penicillin, that indicates it's a process of rheumatic process as it was diagnosed. So in theory, we can discuss what are the other possibilities. But definitely, he is going in the line of valvular heart disease or rheumatic heart disease. So far, I think considering the history only. ডেফিনেটলি স্যার এটা অবশ্যই আমরা ওইদিকে চিন্তা করবো কিন্তু আমি ওকে জাস্ট নিজের নলেজ লেভেলের জন্য Exactly. So what are the other possibilities? If we consider, if we do not consider the history, that is penicillin or other drugs or the interventional history, what are the other possibilities that is the causes of shortness of breath? There's many other things it may be. And he mentioned the palpitation. He excellently described the palpitation. He also mentioned its exaggerated factors, associated factors that indicates everything actually. Okay. Any comment, Master Sir? Right. My colleague Professor Shahabuddin has rightly mentioned. I have to take from his comment. তার কমেন্ট থেকে আমি দুইটা শিক্ষা গ্রহণ করছি। তোমাদের কিন্তু ডায়াগনোসিস হিসেবে বলা উচিত ছিল ভালভুলার ডিজিজ প্রবাবলি রিউম্যাটিক ইন অরিজিন। মাইট্রাল স্টেনোসিস ফোকাস করাটা ঠিক হয় নাই। আদার দেন মাইট্রাল স্টেনোসিস ভালভুলার ডিজিজে যদি ভলিউম ওভারলোড হয় তাহলে তোমার এক্সারশনাল প্যালপিটেশন থাকতে পারে। তুমি যখন মাইট্রাল স্টেনোসিসে ফোকাস করলা তখন কিন্তু আমাদের তোমার এই দিকটা তুমি খেয়াল করো নাই, এটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হবে যে তোমার ভিশনটা একটু ন্যারো আছে। আমরা আসলে পরীক্ষার সময় একটা স্টুডেন্টের অনেক ম্যাচুরিটি দেখার চেষ্টা করি। ইউ আর ডুইং ভেরি ওয়েল, খুবই ভালো, এটা হয়তো পাস করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সেরকম করলে তখন মনে হয় যে না ইউ আর রিয়েলি কম্পিটেন্ট, তুমি আসলে সবটা স্টোরি তুমি জানো। এটা হলো শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের ডায়াগনোসিস যেভাবে বলে দিয়েছেন সেটা আমার তোমাদের নেওয়া উচিত এটা মনে করি আমি। দ্বিতীয়ত উনি যথার্থই বলছেন যে এটা হলো যে আমরা কার্ডিওলজিস্ট হিসাবে যখন আমরা একটা কেস নেই, তোমরা জানো যে রিজনেবলি ওয়েল ছিল, শাহাবুদ্দিন ভাই বলছেন এটা, কিন্তু দেয়ার আর সার্টেন ফ্যাক্টর হুইচ প্রিসিপিটেট হার্ট ফেইলিওর। তো সেই ফ্যাক্টরগুলো যদি তুমি প্রেজেন্ট হিস্ট্রিতে কোনো প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর ছিল কিনা যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হইতে হয়েছে, সেটা তোমাকে অনেক সব পিন পয়েন্ট করতো যে ইমিডিয়েটলি তাকে কি চিকিৎসা দিবে, পেশেন্টের কোনো ডায়াবেটিক মিস করছে কিনা, কোনো ভলিউম ওভারলোড হয়েছে কিনা, কোনো এনএসএ আইডি পাইছে কিনা, কোনো ইনফেকশন হয়েছে কিনা, কোনো নিউ অনসেট অ্যারিথমিয়া, নিউ অনসেট প্যালপিটেশন হয়েছে কিনা, তাহলে তোমার সেটা হিস্ট্রিটা আরেকটু ফোকাস হতো, আর আরো তুমি আরো মানে ফাইনার ফর্ম অফ হিস্ট্রিটা হতে পারতো। আমরা অতটা আশা করি না স্টুডেন্টদের থেকে, কিন্তু করতে পারলে খুবই সুন্দর হতো। এমনিতেও সুন্দর হয়েছে তোমার, কিন্তু আরো সুন্দর হতো। আর 3 নম্বর ব্যাপার হলো যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসলে আমরা ইন রিয়েল লাইফ অনেক সময় ভাবি যে এটা ডায়াগনোসিস হয়তো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, কিন্তু দেখা যায় যে আসলে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হয়ে গেছে। এটা হতে পারে, কিন্তু যেমন ধরো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, এই সমস্ত পেশেন্টদের তো তোমার ভলিউম ওভারলোড থাকে, তাদের তো প্যালপিটেশন থাকতে পারে। তারপর পালমোনারি হাইপারটেনশন যখন ডেভেলপ করে যায় তখন তো এক্সারশনাল শর্টনেস অফ ব্রেথ ডেভেলপ করতে পারে, আবার ভলিউম ওভারলোডের জন্য প্যালপিটেশন হইতে পারে। ইট ইজ পসিবল, কিন্তু তুমি যদি ইফ ইউ টেক দি হিস্ট্রি অফ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট ইন দ্য পাস্ট, তাহলে হয়তো ডিফারেন্সিয়াল তুমি ডিফেন্ড করতে পারো যে আমি সবগুলা যদি ইনক্লুড করতে চাই তাহলে আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস খুব বেশি আসে না। কিন্তু আমি তোমাকে যে জিজ্ঞেস করতে চাই, মনে করো তো জয়েন্ট পেইন এবং বর্তমান যে ভালভুলার ইনভলভমেন্ট, এটার জন্য আর কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তুমি বলতে চাও কিনা? রেয়ার বাট পসিবল।
যেখানটা তুমি যদি ধরো কার্ডিওমায়োপ্যাথি কিংবা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ না বলতে চাও, তখন আমি জানতে চাইবো যে একটা ডায়াগনোসিস তো হইতেই পারে, কিন্তু দেয়ার শুড বি লিটল ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আমরা জানি যে মেডিসিনে কোনো কিছুই কনস্ট্যান্ট না, অ্যাবসলিউট না, অনেক কিছু হতে পারে। তুমি কি বলতে পারো যে জয়েন্ট ইনভলভমেন্টের সাথে ভালভুলার ইনভলভমেন্ট মিলানো আর কোনো ডিজিজ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে বলা যায় কিনা? Any connective tissue disorders, sir? যেমন Sir, like অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হয়। ওকে, এটা ঠিকই বলছি, কিন্তু ফিমেল হলে পরে আমরা খুব চিন্তা করতাম। এসএলই খুব রেমিট করে, একবার হয় তারপর সারা জীবনে আবার হয় না, অনেকদিন পর পর হয়। এবং এসএলই তে কিন্তু খুব বেশি তোমার মাল্টিভালভুলার ইনভলভমেন্ট হয়। ফিমেল হলে হয়তো আমরা এসএলই একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আনতে পারতাম। সেক্ষেত্রে কিন্তু যে সময় জ্বর হয়েছিল সেই সময় তার জয়েন্ট ইনভলভমেন্টের হিস্ট্রিটা একটু ডিটেলস বলাও অপরিহার্য। কারণ তুমি যদি একটা ডায়াগনোসিস ঠিক করতে চাও, তখন তুমি ওই প্যাটার্ন অফ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট ডিউরিং দি fever that occurred in his past would have been important. এইটাই বলেছিলাম। thank you, sir. স্যার আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যেতে পারি স্যার। স্যার পয়েন্ট স্যার একটু আনমিউট করেন স্যার। Yes. Nisar, yes, Sir, next procedure. Present the clinical findings of his examination. Assalamualaikum. I'm Dr. Nurul Islam. I'm the final part examinee on July 2021. General examination of my patient reveals he is comfortable on bed, build average, decubitus on choice. There is no anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, and edema. Pulse is 70 beats per minute, regular, no radioradial and radiofemoral delay, and there is no lymphadenopathy or there is no thyromegaly. On precordial examination, there is no visible cardiac impulse, no deformity or scar mark on his chest. Apex located left fifth intercostal space, which is tapping in nature, and there is no palpable thrill, no left external hip or no palpable PQ. There is no epigastric palpation. First heart sound is loud, and second heart sound is normally audible in all area. There is a low pitch, localized, rough, rumbling, mid-diastolic murmur located in the apex. Best heart with the bell of the stethoscope in left lateral position, in breath hold after expiration, and there are no other added sound. Lung bases are clear. So my provisional diagnosis is mitral stenosis. আর অ্যাসিড বেজের দিকে দেখছো কোনো রেডিয়েশন বা কোনো মারমারের দিকে আছে কিনা, লাঙ্গের দিকে থাকতে বেজে কিনা? No. আর কোনো I could not appreciate any other murmur. ফর্মালি এরিয়াতে কোনো পার্পল সেল বা ইয়ে কোনো কিছু পাওনি? স্যার নেক্সট স্যার এন্ড কমেন্ট ফ্রম এপেক্স বিটটা কোথায় পাইছো বলছো তুমি? Left fifth intercostal space, just medial to the mid clavicular. আচ্ছা, ঠিক আছে। শোনো, জেনারেল এক্সামিনেশনে তুমি রেসপিরেটরি রেটটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সবসময় সব স্টুডেন্টরা, প্রায় সব স্টুডেন্টরা মিস করে। কিন্তু রেসপিরেটরি রেট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের এক্সামিনেশন, বিশেষ করে যে পেশেন্ট শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসছে না, তার রেসপিরেটরি রেটটা সবসময় খেয়াল করবা। এটা কিন্তু কমন মিস্টেক, কিন্তু মিস্টেক হিসেবে কিন্তু বড় মিস্টেক। আর হলো তোমার সাধারণত যদি লম্বা সময় ধরে পেশেন্ট অ্যাডমিটেড থাকে, তখন অনেক সময় স্যাক্রাল মানে ডিপেন্ডেন্ট এডিমা হিসেবে স্যাক্রাল
এডিমাটা মানে দেখাটা একটু ভালো আমার মনে হয়। আচ্ছা, 8 নম্বর হলো তুমি কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন ব্লাড প্রেশার কিংবা জেবিপি দেখতে পারো, কিন্তু মেনশন তো করবা যে ব্লাড প্রেশারটা দেখা কিংবা জেবিপি সম্পর্কে কোনোই মন্তব্য করলাম না। তোমাকে তো প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশন করতে বলা হয়নি, এটা মিস হলো। মানে প্রিকর্ডিয়ামই বলছো তুমি নাকি কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন বলছো? কার্ডিওভাস্কুলার বলা হচ্ছে। তাহলে কি করে ব্লাড প্রেশার এবং জেবিপি স্কিপ করলা তুমি? আচ্ছা, এবার আমাকে বলো তো যে তোমার যে ফাইন্ডিং তাতে কি মনে হয় মাইট্রাল স্টেনোসিসটা সিভিয়ার, মডারেট, মাইল্ড? কি মনে হয়? mild to moderate. মাইল্ড টু মডারেট। আচ্ছা, তাহলে বলো 72 রেট, রেগুলার হার্ট রেট, মাইল্ড টু মডারেট মাইট্রাল স্টেনোসিস, তার কি এরকম এনওয়াইচে 3 অলমোস্ট এনওয়াইচে 3 সিম্পটম হওয়ার কথা? পালমোনারি হাইপারটেনশন No, নাই? sir. তুমি তো হিস্ট্রি শুনছো, তাহলে কি মিললো? No. মিলে নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তুমি কোনো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অফার করতে চাও? Maybe patient is on now optimal medical management that could improve his symptoms. হ্যাঁ, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নাই, পালমোনারি হাইপারটেনশন নাই, মাইল্ড টু মডারেট, ম্যাক্সিমাম মডারেট, এরকম হয়েছিল কেন সেটার একটা ব্যাখ্যা আমাদের খুঁজতে হবে। তুমি আমাকে বলো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অফার করতে চাও কিনা, না একটা ডায়াগনোসিসে বলতে চাও? LME Juma. ওকে, ঠিক আছে। এইটা নবদিন স্যার, Yes, আমি একটু আসতে চাই। Thank you for your nice presentation, this case. Can you tell me regarding the apex, how you have described the apex bit? For this Yes, for apex this bit is patient. located at left fifth intercostal space, just medial to the line, which is tapping in nature. You have mentioned site and character. Regarding the size, postgraduate student must mention 3 things. First, site, next, character, and next, the third things that we want to know from you, the size. It is normal in size. If it is more than 3 centimeters, it is diffuse. So we expect these things from you, only the postgraduate students. Otherwise, the undergraduate students, we don't expect this. Next, regarding the palpation, is there any other things, that is 3 right ventricle hip and palpable P2 in your palpation? I have checked for them, but it's not present right now. Good. If there is no right ventricular hip, if there is no 3, no palpable P2, but you have mentioned in your findings that is P2, second heart segment is audible in all areas. You have mentioned this. This is contradictory to your findings. If the second heart sound is palpable, audible to other sites, it indicates the sign of pulmonary hypertension. The second heart sound is localized to the second intercostal space. When it is audible to other sites, it indicates that it may be a case of pulmonary hypertension. So if you meticulously search these patients, there may be, maybe I'm wrong, but may not be any sign of pulmonary hypertension. You may get the sign of pulmonary for physical findings. This is a learning that if you mention these findings, you will search for the other things. Next, in auscultation, is there any opening snaps? Sorry, sir, I could not appreciate any opening snap here. Good. Is there a pre-systolic accentuation of the murmur? You have mentioned the diastolic murmur. Is there any pre-systolic accentuation of this murmur? I'm not quite sure there is a pre. Okay, good.
it may be during my student life, I was like you, that I could not appreciate, I could not differentiate, I could not identify the pre-sexual sensation most of the times. So I was asked when I was a student like you, next is the quality of the murmur. How long this murmur is present? It is all over the diastole, or it is just disappear before diastole? If you say diastole, it indicates the severity of the mitral stenosis. It may be severe. Can you tell me what is the mechanism of loud fast heart sound? That is very frequently asked in the examination, and most examiners are love to see what is the mechanism of loud fast heart sound and what is the reasons of opening snap. So if you have not find the opening snap, so okay, we forget it. But you will have to say the mechanism of the loud fast heart sound. It's a sudden closure of pliable valve producing a loud fast heart sound. It is a bit partially complete, but it is not fully completed. And sudden opening of a pliable valve, again a pressure gradient of LA to LB produce the opening snap. It is not due to the opening of the valves that produces the opening snap. This is the very trap in examination. It occurs before opening. It is just tensing of the mitral valve leaflets before opening that produces the opening snaps. And in mitral stenosis, what happens really if there is no mitral stenosis? During the normal valve closures, the valves comes to a closed drift position before closing. And in mitral stenosis, there is a wide pressure gradient between the left atrium and the LV. So the valves remains apart from one to another. And if the valve is pliable and if the pressure gradient is high, so when the valve closes from a long distance with pliable valve, this produces the loud heart sound. That is not possible in normal mitral valve closure. It is like when singing. When the singer stops the singing, he downs his scales, but it is suddenly up from the high pressure gradient. Thank you very much for your presentation, and you must see these two things. And most frequently, many examiners ask, by what are the signs by which you can say in palpation that is it is a severe mitral stenosis, by auscultation, and from others' history. So these things you should learn. Regarding during my student life, we were taught like that each and every question of mitral stenosis. If we can fail to answer any single question in mitral stenosis, suppose you are not able to pass the examination. So in every word in mitral stenosis, you will have to learn. Your teacher, Dr. Nesar, also agree with us that each and every question we'll have to answer. Thank you, Nesar, for your kind permission me to say something. Sir, any more comment? What I have learned from Professor Shahabuddin, I want to summarize the mechanism of production of fast heart sound. Since the left atrial enlargement is much higher, so it needs right ventricle to close the valve in much higher pressure. So when the valve is closed due to increased left ventricular pressure rather than in comparison to the normal left ventricular pressure, then this increased force, and since the valve remain apart, these two mechanisms actually produces loud fast heart sound. Normally left atrial pressure তো 12 বেশি থাকে না, 8 থেকে 12 এর মধ্যে থাকে। তো লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার যখন 8 থেকে 12 হয় তখনই ক্লোজ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মাইট্রাল স্টেনোসিস হয় লেফট অ্যাট্রিয়াল প্রেসার হয়তো 20, 30, 25 থাকে। তখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার 30 কিংবা 40 এর উপরে হয়ে যাইতে হয়।
তো 10 লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার 10 মিলিমিটার মার্কাই থেকে বন্ধ করলে যেই প্রেসারে দিবে 30 মিলিমিটার থেকে তার চেয়ে অনেক জোরে বেশি প্রেসারে দিবে, সেই জন্যই মানে জোরে বন্ধ হয় ভাল্বটা। অ্যান্ড অফকোর্স ওই ভাল্বগুলো একটু দূরেও থাকে যেহেতু ডায়াস্টলে এটা খুলতে এই দুইটা মেকানিজম মাথার মধ্যে রাখা খুব ভালো আমার মনে হয়। আর আরেকটা জিনিস তুমি ডেসক্রিপশনে বলছো, কিন্তু ইউ হ্যাভ very clearly mentioned that you found a mid diastolic murmur, কিন্তু স্যার যখন প্রশ্ন করলো তখন তুমি কনফিউজড হয়ে বললা কেন থ্রু আউট দ্য হোল ডায়াস্টল? কখনো মাইট্রাল স্টেনোসিস থ্রু আউট দ্য হোল ডায়াস্টল হল। অ্যাওর্টিক রিগারজিটেশনের মারমার আর্লি ডায়াস্টলিক হয়, কিন্তু কখনো কখনো প্যান ডায়াস্টলিক হয়, কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিস মারমার কখনোই আর্লি ডায়াস্টলে পাওয়ার সুযোগ নাই মেকানিজম হিসেবে চিন্তা করো। এটা মিড ডায়াস্টলিক প্লাস প্রি সিস্টোলিক অ্যাক্সেপ্টেশন এই দুটো থাকতে পারে, শুধু মিড ডায়াস্টলিক থাকতে পারে। তো এটা কনফিউশন করলা কেন? পরীক্ষার সময় একটু খেয়াল করবা, স্যার কি জিজ্ঞেস করলেন না তুমি কি বলতেছো? Sir, actually, sir asked whether it ceased before at the end of diastole. That's what I thought. That it doesn't cease; it's continued at the end of the diastole. No, sir was asking you the severity, whether it's mild, moderate, or moderate to severe. In that case, you have changed timing. Anyway, how you differentiate LA myxoma or a bulbar thrombus from mitral stenosis? In LA myxoma or bulbar thrombus, there will not be a loud fast heart sound, and that murmur also will vary from beat to beat in terms of duration, and sometimes might be absent also. And on clinical examination, if it is a mitral LA myxoma, patient will be having some of the other constitutive features. That build will not be good, that weight loss, fever. And clinically? First examination. Clinically, তুমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবা? Clinically, কিন্তু ডায়াগনোসিস দুইটা থাকলা। on clinically, there will not be a loud fast heart sound in LA myxoma, and that murmur also will vary in from heartbeat to beat in terms of duration and intensity. স্যার এনি কমেন্ট? And any tumor flop may be কারণ এটা খুব audible. ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, হ্যাঁ, ডিফারেন্স তোমাকে মাইক্রোস্টেনোসিস হচ্ছে ছিল তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি শুধু আরো জিজ্ঞেস করবে, আরো চলে যাবে, কারণ 10 মিনিট অনেক লম্বা সময়। না, ঠিকই বলছেন। চেঞ্জিং মারমার এন্ড টিউমার ফ্লপ আর দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। So how do you differentiate between tumor flop and opening snap? কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বটে। Sorry, sir, I didn't get your question. How to differentiate opening snap and tumor flop? টিউমার ফ্লপ ওটাও তো তোমার আর্লি ডায়াস্টলে হয়, এটাও আর্লি দুইটাই ডায়াস্টলিক ইভেন্ট। ওপেনিং স্ন্যাপের যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে আমরা জানি যে স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, টিউমার ফ্লপ এবং পেরিকার্ডিয়াল নক, থার্ড হার্ট সাউন্ড, এই পাঁচটা হলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। যখনই তুমি টিউমার ফ্লপ বলবা তখন কি করে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, শাহাবুদ্দিন স্যার যেটা বলছিলেন সেটাই, যে হাউ ডু ইউ নো দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গট নর্মাল পিটু? স্যার একটা বলছেন তোমাদের যেটা পিটু সব জায়গায় পালমোনারি এরিয়াতে ভালো শুনতে পাওয়া যাবে অন্য জায়গার তুলনায়, কিন্তু আসলে কিভাবে তোমরা বলো যে এটা পিটু লাউড কি লাউড না? প্র্যাকটিক্যাল টিপস, কোন সিম্পল ওয়ে আছে নাকি এটা জাস্ট একটা সাবজেক্টিভ একটা ফিলিংস, নাকি কোনো অবজেক্টিভ কোনো ব্যাপার আছে? হ্যাঁ, আমার কাছে লাউড মনে হয়েছে, ঠিক আছে, আমার তো মনে হয়নি, সাবজেক্টিভ ব্যাপার। If there is a palpable P2, there is supposed to be patient loud. ওকে, দ্যাটস গুড। আর আমি যতটুকু জানি শাহাবুদ্দিন ভাইকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য বলতেছি, সেটা হলো you compare the second heart sound in aortic area and in pulmonary area. Aortic valve is a high pressure sink, pulmonary valve is a low pressure sink. যদি কোনো কারণে if you feel that the second heart sound is louder in the pulmonary area than the aortic area, probably you are dealing with loud pulmonary component of the second heart sound. অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে, তোমরা জানো যে টেট্রালজি অফ ফ্যালোটে অনেক সময় লাউড second heart sound শোনা যায় pulmonary area, that is due to single aortic component of the second heart sound. Very important point, what Mr. Bishop. Yes, sir. Very important point. Okay, এখন তুমি আচ্ছা, আরেকটা পয়েন্ট বলি, তোমরা যে ওপেনিং স্ন্যাপ নাই, এটা একটু ডেলিকেট, এটা শাহাবুদ্দিন ভাই অপছন্দ করবে, কারণ স্টুডেন্ট লাইফে এত কিছু আমরা জানতাম না, কিন্তু স্টিল কিছু জানলে তোমার জানতে তো অসুবিধা নাই, জানলে অনেক সময় যা জানে মানুষ তা পারেও।
তুমি ওপেনিং স্ন্যাপ দেখার জন্য কিন্তু দাঁড়ানোটা একটা ভালো ম্যানুভার, জানো। দাঁড়াইলে পরে প্রেসার কমে যায়, তো যখনই তোমার প্রেসার কমে গেল মাইট্রাল ভালভের গ্রেডিয়েন্টটাও কমে যাবে। আমরা জানি যে মাইট্রাল ভালভের গ্রেডিয়েন্ট যদি যত কম থাকে তত তোমার ওপেনিং স্ন্যাপটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড থেকে দূরে যাবে। তখন অনেক সময় ওপেনিং স্ন্যাপ আছে কি নাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য দাঁড়ায় দেখাটা ভালো। এটা তোমাদের জন্য খুব ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু জেনারেল একটা লজিক আর কি। ওপেনিং স্ন্যাপ নাই বলার আগে তুমি স্মার্ট হলে বলতে পারতো যে আমি দাঁড়ায় দেখলে ভালো করতাম, কারণ দ্যাট রিভিল দ্য স্ন্যাপ বেটার দেন আদার ম্যানুভার। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যে মানে আমি অপছন্দ করবো সেটা না, মানে ওপেনিং স্ন্যাপ ওদের জন্য বা আমাদের জন্য আসলে খুব বোঝা কঠিন, কিন্তু একটা জিনিস একদম রুল ম্যান্ডেটরি যে ওপেনিং স্ন্যাপ যদি সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে তাহলে কিন্তু ওপেনিং স্ন্যাপ থাকি আমরা বুঝতে পারি আর না পারি, যদি ভালভটা প্লেয়েবল থাকে এবং ক্যালসিফাইড না থাকে তাহলে কিন্তু ওপেনিং স্ন্যাপ থাকে। এবং সব মানে একটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরই যে একটা সাউন্ড যেটা আসে এবং এরপরই যে মানে যে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার যেটা হয় সেটার সাথে কিন্তু ওপেনিং স্ন্যাপ থাকে এবং প্রিসিস্টোলিক ওপেনিং স্ন্যাপ থাকলেই প্রিসিস্টোলিক অ্যাক্সেন্টুয়েশন থাকবে। এই জন্য তোমাকে আমি ওই দুইটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি। আর মিশকাত ভাই আমি কিন্তু ওরে জিজ্ঞাসা করছি তুমি যে রাম্বলটা পাইছো সেটা থ্রু আউট ডায়াস্টোল কিনা, মানে ওইটা বলতে বুঝাইছি ওই যে মিড ডায়াস্টোলিক রাম্বলটাই থ্রু আউট মানে রেস্ট অফ দি ডায়াস্টোল কিনা, এটা বুঝাইতে চাইছি যে ও মানে মাইল্ড মডারেট আর সিভিয়ার এর মধ্যে ডায়াস্টোলের মানে দেখ। তুমি যদি মানে ইসের ছবিটা দেখো আজকে তুমি যে খুলবা, তুমি ওই যে ব্রাউনওয়েল্ডের ছবিটা খুলবা, ব্রাউনওয়েল্ডের ছবিটায় দেখবা যে সুন্দরভাবে মানে মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিসের যে মানে মিড ডায়াস্টোলিক রাম্বলটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ওইখানটা যদি দেখো তাই খুব ভালোভাবে তুমি দেখতে পারবা। আর আমি একটা ভালো জিনিস এখন মিশকাত ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউডের যে মানে পদ্ধতিটা, মিশকাত ভাই আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনার এই পদ্ধতিতে, আমি মনে রাখবো এটা। তবে বই পুস্তকে লেখা আছে যদি মানে অ্যাওটিক মানে মানে লেফট সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস ছাড়া অন্য জায়গায় তুমি যদি সাউন্ড শুনতে পাও তাহলে তুমি ধরেই নিতে পারো যে এটা পালমোনারি হাইপারটেনশনের এভিডেন্স একটা আছে, এর সাথে বাকিগুলো কোরিলেশন করে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ। একটু বলি, ওপেনিং স্ন্যাপটা কিন্তু পারা উচিত, এটা হলো আমার মতামত। কেন কেন যখন পেশেন্টের তোমরা তো স্প্লিটিং সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে না, এতে চিনতে পারবে না, এবং এই সাউন্ডটা বেশ ভালো শোনা যায়। শোনা যায়, এক্স্যাক্টলি, আমি স্বীকার করি শোনা যায়। এটা মানে এটা আমি আশা করি যে তোমরা যখনই মাইট্রাল স্টেনোসিস ডায়াগনোসিস করছো আর একটা স্প্লিটিং এর মতো পাইছো, সেটা কিন্তু স্প্লিটিং না, সেটা হলো ওপেনিং স্ন্যাপ। খুব সহজ জিনিস। এক্স্যাক্টলি, জি জি স্যার। ভালো কান লাগবে স্যার, শোনাতে ভালো গান নিয়ে বোঝাতে ভালো কান, মানে যে বারবার শুনে প্র্যাকটিস করছে সেই শুনতে পারবে। আদারওয়াইজ তুমি আইসে যে এটা দিতে ওপেনিং স্ন্যাপ এটা বলা যাবে না, এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। আচ্ছা এখন আমরা ধরে আমরা পরিসর ডায়াগ্রামে কি বলতে পারি আমরা একদম পুরো এনওয়াইসি ক্রাইটেরিয়া সহ ধরে নিলাম তোমার ডায়াগনোসিস মাইট্রাল স্টেনোসিস, chronic rheumatic heart disease with mitral stenosis. শব্দ জোরে বলো, সংক্ষিপ্ত থাকে বলো। Chronic rheumatic heart disease with so according to history and examination there is a discrepancy between this. So if I am telling the severe mitral stenosis with NOS class 3 or 4, if I am incorporating the presenting symptom and things. ওকে স্যার, আমরা কি স্যার নেক্সট সেগমেন্টে যাব স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি লাস্ট একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস ও মানে ও তো মানে ওর কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে দিবেন নাকি ডায়াগনোসিস বলতে দিবেন? অবশ্যই এক্সামিনেশন করছো, লঞ্চে যেভাবে করে জেনারেল ফিজিক্যাল প্লাস কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন এভাবে করে নিছো। ও এক লাইনে আমাকে একটু বলতে পারবে ওটা মানে কমপ্লিট ডায়াগনোসিসটা একটু বলবে কিনা? ভালো করে করতে পারে। Chronic rheumatic heart disease with severe mitral stenosis with NOS class 3 symptom. একটা ডায়াগনোসিসের মানে অ্যাটলিস্ট একটা কম্পোনেন্ট থাকে, একটা কম্পোনেন্ট আপনি বাদ দিয়েছেন, পেশেন্ট ইজ ইন সাইনাস রিদম অর এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। Patient is in sinus rhythm. এক্স্যাক্টলি, গুড। শব্দটা কি এখন উইথ মাইট্রাল স্টেনোসিস বলবে না ইন দা ফর্ম অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস বলবে? হিস্ট্রি থেকে ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস থেকে সে বলতেই পারে যে ক্রনিক মানে মাইট্রাল স্টেনোসিস বলাই যাবে, তার সমস্ত ফাইন্ডিংস তো তার মাইট্রাল স্টেনোসিসের পক্ষে।
আমি মনে করি বলা যাবে। মেশকাত স্যার যদি কিছু সাপ্লিমেন্ট করে। ডায়াগনোসিসে বলবো স্যার পরীক্ষায় ওরা কি স্টুডেন্টরা কি বলবে কিনা যে ধরেন পেশেন্ট সাইনাস রিদমে আসছে, এখন এটা কি আমরা ডায়াগনোসিসে মেনশন করব কিনা আবার এক্সট্রা ভাবে? জি জি এনওয়াই যে নিউ নিউ আপনি আপনি যদি মানে একটা ডায়াগনোসিস বলতে যান তাহলে অ্যানাটমিক্যাল, ফাংশনাল, ইটিওলজিক্যাল মানে এই চারটা কম্পোনেন্ট তার ডায়াগনোসিসে বলতেই হবে। আপনি হ্যারিসনের যদি আপনি মানে ইভ্যালুয়েশন অফ দি পেশেন্ট উইথ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম দেখেন, সেখানে নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের একদম রিকমেন্ডেশন দেওয়া আছে। আপনার এই চারটা কম্পোনেন্ট বলতে আমাদেরকে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এইভাবে পড়ায় মানে শেখানো হয়েছে স্যাররা। এই যে সমস্ত স্যাররা বসা আছে তারা বসে বসে এইরকম করে শিখাইছে। আপনার অ্যানাটমিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে, ফিজিওলজিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে, ফাংশনাল কম্পোনেন্ট থাকবে, মাস্ট পাঁচটা জিনিস বসে বসে ঘুরবে। এখন আমার সাথে স্যাররা এগ্রি না করতেও পারে, কিন্তু আমরা এইভাবে শিখে আসছি। আমি 100% এগ্রি করি, বিশেষ করে মাইট্রাল স্টেনোসিস যদি হয়। মাইট্রাল স্টেনোসিসের পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকা আর সাইনাস রিদম থাকার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, ম্যানেজমেন্ট অ্যানালাইসিসের পার্থক্য, সবকিছুর পার্থক্য। এইটা মেনশন করাটা খুবই স্মার্ট একটা কাজ। অন্য কোনো ডিজিজের বেলাটা এগ্রি করো না করো, মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকলে যে পেশেন্ট সাইনাস রিদমে আছে, যেমন ধরো এই পেশেন্টের মিড ডায়াস্টোলিক মারমার আছে, পেশেন্টের পালমোনারি হাইপারটেনশন নাই, পেশেন্টের সাইনাস রিদমে আছে, তার সেটা কিন্তু মিলাইতে পারতেছি না, তার মানে অন্য আরো কিছু থাকতে পারে, আরো কোনো সমস্যা তার থাকতে পারে, এটা মাথার মধ্যে কিন্তু থাকতেই হবে তোমার। মানে তুমি হয়তো একটা জিনিস ডায়াগনোসিস করছো, তার একটা জিনিস থাকবে না এমন তো জোর দিয়ে বলতে পারো না। কাজে সবসময় তোমার থরো হইতে হবে, এক্সামিনেশন এবং হিস্ট্রির একটার সাথে একটা মিলাইতে হবে। বুঝাতে পারছি? তুমি যদি একটা জিনিস মিস করো তাহলে হয়তো একটা আরেকটা ডায়াগনোসিস মিস করলো। তোমার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং বলে এটা মডারেট মাইট্রাল স্টেনোসিস, তার এত সিমটম হওয়ার কথা না, কিন্তু হিস্ট্রি আবার অন্য কথা বলতেছে। তার মানে আমরা কি কোথাও কিছু মিস করলাম? মাথার মধ্যে যদি এই চিন্তাটা না থাকে তাহলে তুমি মিস করবা, ঠিক কিনা? আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমরা মিস করছি। এটা ডায়াগনোসিস যেহেতু পেশেন্ট সিভিয়ার মানে সিমটোমেটিক NYC 3-4 পালমোনারি হাইপারটেনশন তার কথার মধ্যে এভিডেন্সের মধ্যে আছে, ডায়াস্টোলিক মারমার আছে, এটা সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস সোফার মানে আমার। এবং পেশেন্ট এটা পালমোনারি ইডিমা নিয়ে আসছিল, ট্রিটমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট লাইং কমফোর্টেবল ইন বেড আছে। তার মানে এতে যে সিমটম ছিল উইথ ট্রিটমেন্টে সে রিজলভ করছে, এটা সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। আমরা যাই যেভাবে মানে প্রেজেন্ট করি না কেন, আমার মানে যদি ইন্টারপ্রিটেশন ফ্রম হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস থেকে এভাবেই আসবে। আমরা এই রোগীর কি ইনভেস্টিগেশন করব? Routine investigation, and to confirm the diagnosis. Routine investigation followed by to confirm the diagnosis, echocardiography, and ECG, chest X-ray. স্যার আমি কি এইভাবে বলবো পরীক্ষায় যে স্যার রুটিন ইনভেস্টিগেশন করব আর কনফার্ম করার জন্য আমি ডায়াগনোসিস করব? এইটা কি আমরা মেনে নেব কিনা? আমি মেশকাত স্যারের কাছে আমি বলতে যাচ্ছি, কারণ ওর তো একটা মক টেস্ট, ও এইভাবেই তো পরীক্ষার সময় প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাবে। স্যার এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন যদি আমার কিনা? পরীক্ষা নিতেন তাহলে আমি একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করতাম। আমি বলতাম since the patient has this ailment for pretty few period, he on treatment, so I need to do some general examination. Also, if there is any coexisting ailment like anemia, so I would like to do some general investigation, and to confirm my diagnosis, I will make some other investigation. আমি এভাবে বলতাম আর কি। জানেন তো এখন আমরা পরীক্ষা দিতে গেলে আমরা কিন্তু ফেল করতে পারি, আমি এইভাবে বলতাম আর কি। অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর এটা দেখার জন্য স্যার অবশ্যই অ্যানিমিয়া রুটিন এক্সামিনেশন করে রুটিন এক্সামিনেশন গুলো মেনশন করে দিতে হবে। জি আপনার কনফার্ম করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি মানে কি মডেলটা আমরা ইকো 2D এবং ডপলার স্টাডি আমরা কি পাবো বলেন, আমরা ফাইন্ডিংস করতে পারি। 2D mode we can see the L enlargement and the thickening and calcification of the left mitral valve and doming of the anteromitral leaflet and
and there is the features of other classification and subvalvular involvement can be seen in the 2D radiography. And mitral lobe planimetry will give me the result of this mitral stenosis. স্যারটা শুনতেছে না। আমরা শুনতেছি না কেন? আমরা কি মানে টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম আছে না আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন? জোরে বলেন, স্যাররা শুনছে না। In 2D echocardiography, we can see the না না, ওর শুনতে পাচ্ছি, ওর যেটা মানে বলছে মানে এটা শুনতে পাচ্ছি। এরপর মেশকাত স্যারকে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে মেশকাত স্যার কিছু বলবে কিনা, জি স্যার। যে মেশকাত স্যার কি আছে নাকি নাই? আসি শাহাবুদ্দিন ভাই। সাধারণত আমি I will perform the echocardiogram to not only to make the diagnosis but also to give guidance for probable intervention to this patient. And also I'd like to see the echocardiography to see whether this patient has got any complication that could occur from mitral stenosis like pulmonary hypertension or left atrial thrombus. তাহলে কিন্তু যত তুমি স্মার্টলি বলবা তত তোমার উপর ইমপ্রেশনটা তাড়াতাড়ি হবে। অন্য জায়গায় খারাপ করলে ওইটা আবার কভার করে ফেলতে পারবা। এই আর্টগুলো অল্প অল্প শিখে ফেললে, কারণ তোমাদের মাত্র কেস থাকে কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটা কেস থাকে, তো বিশেষ করে মাইট্রাল স্টেনোসিস একটা থাকতেই পারে, কয়েকটা 8-10টা কেস লং কেস থাকে। কিছু জিনিস যদি তুমি খুব কৌশল করে তোমরা নিজের একটু রপ্ত করে ফেলতে পারো। আমরা তো একটু বোকা ছিলাম আর আমাদের এত গাইড ছিল না, আমরা কিন্তু তোমাদের মতো পারি না, তোমরা যতটুকু পারছো ততটুকু পারি না। কিন্তু আমরা মনে করি যে আমরা তো আর তোমাদের মতো মোবাইল ব্যবহার করি না, আমরা তো ফ্যানও আমাদের অনেক সময় ছিল না, বাসায় রেডিও ছিল না, তো তোমরা তো অন্য জেনারেশন, তোমরা তো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো পারবে, এটা এক্সপেক্ট করি। এটা যদি করতে পারো তাহলে খুব ভালো করবা আমার মনে, কারণ এই করতে অনেকগুলো ইউটিলিটি আছে। তাহলে তোমার কিন্তু তুমি নিজের কোটে বলটা নিয়ে গেলা, যে তুমি বলো যে তখন যদি জিজ্ঞেস করি what you will find in 2D echocardiography in patient with mitral stenosis, then you describe the patient-এর যা যা তুমি বলছো, ঠিকই বলছো, খুব ভালো বলছো। আমরা দুইটা জিনিস মনে রাখলে মানে মিশকাত ভাইয়ের সাথে একটু মানে সাপ্লিমেন্ট করি। দুইটা জিনিস যদি তুমি মনে রাখো, যে ডাইরেক্ট মাইট্রাল স্টেনোসিসের জন্য আমি ভালভে কি পাবো আর ইনডাইরেক্টলি এভিডেন্স হিসাবে আমি কি পাবো। ডাইরেক্ট এভিডেন্স গুলো আমাদের আগে পাবো, যে ভালভটা ছোট হবে এটা আমি আগে পাবো, এটা কিভাবে ডিটেক্ট করবো সেটা পরে। এরপরে ভালভের থিকেনিংটা আমরা পাবো, একের সাথে ক্যালসিফিকেশন থাকতে পারবে, সাব ভালভুলার চেঞ্জ গুলো থাকতে পারবে, যেটা দিয়ে মিশকাত স্যার বলতে চাচ্ছিলেন যে সুইটেবিলিটি আছে কিনা ইন্টারভেনশনের, সেটা আমি কিন্তু এখান থেকেই বলতে পারবো। ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স এলে ডাইলেটেড হবে এবং এর সাথে এবং থাকতে পারে, থ্রম্বাস থাকতে পারে, এবং এর সাথে যে মাইট্রাল স্টেনোসিসের সাথে যে আদার অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ডিজিজ থাকবে না তাও কিন্তু না। অ্যাক্সিডেন্টালি বা ইনসিডেন্টালি আমরা মাইট্রাল রিগার্জিটেশনও মানে গ্রেড 1 আমরা যেটা আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আসে না তাও কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে যেতে পারে। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন তাও ডায়াগনোসিস হয়ে যেতে পারে। এটাও যদি ডায়াগনোসিস হয় তাহলে সেটা তুমি অবাক হবে না। কিন্তু তোমার পরীক্ষার সময় এগুলো বলার দরকার নাই, জাস্ট তোমাকে বলছে যে তুমি মাইট্রাল স্টেনোসিসের ইকোতে কি পাবা, তুমি সেটার মধ্যেই কনফাইন থাকবা। আবার তুমি বললো না যে মাইট্রাল স্টেনোসিসে আমি রিগার্জিটেশন পাবো, তাহলে তারা ভাববে যে এটা এরকম একটা ফাইন্ডিংস এটার সাথে মনে হয় কনফিডেন্ট থাকে। সেভাবে না, খুব সুন্দরভাবে মেশকাত স্যার যেভাবে বলছেন সেভাবে যদি তুমি আসলে মানে মনে রাখো, that will very much create a good impression in your exam. স্যার ইকোর মাস্টার, সেই জন্য স্যারের এক লাইনে স্যারের দেখো কত কথা বলে গেছে। স্যার তুমি নেক্সট প্রসিড করো। আমরা ইসিতে কি পেতে পারি? ECG স্যার, এরপর আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে এক্স-রে। ইসিতে কি পাবো আমরা patient maybe sinus rhythm, maybe atrial fibrillation, and if there is a sinus rhythm, we will see mitrally, and if there is a pulmonary hypertension nerve case, then right ventricular hypertrophy we can see. ঠিক আছে, আইডেন্টিফাই করব।
ডেপ্থের এনলার্জমেন্ট কিভাবে বুঝবো আমরা ইসি দেখে বলতে পারবো? Left atrial and P mitral level. আর There is a negative deflection in the left B1 is more than positive. 25%. More is বলতে হবে ব্রড বাইফিড কিউএ ফুললি দেখি আমরা broad bifid TAV. Mainly we see in the lead 2 and might be present in 3 and FBF also. In extra findings, there is lots of extra finding in mitral stenosis. There might be হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাই আমরা স্যার, শুনতে পাই। হ্যালো হ্যাঁ, শোনা যায়। আর জয়নিং প্রফেসর আব্দুল্লাহ স্যার। হ্যাঁ কই আব্দুল সালাম। anyway আমরা we can go to our next segment. ECG? Yeah. ECG. thank you, sir. Malia aছেন। Malia. Assalamu alaikum. Welcome. Welcome, hi, Mishkat. Nice to see you. Nice. Actually, মনে ভাবতেছিলাম। thank you so much. তুমি ভালো আছো? আমি দেখলাম অন করেই দেখলাম যে তোমরা আছো, তো ভাবলাম যে একটু দেখি তোমাদেরকে। ভালো তো আমি ভাবছিলাম মডারেশনে দেখা হবে, মডারেশন তো ক্যান্সেল হলো। না আমি তো যাই নাই আর কি, বুঝছিস? না ক্যান্সেল হয়েছে। ক্যান্সেল হয়েছে? ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার সাথে শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের পরিচয় নাই? শাহাবুদ্দিন ভাই তো আমার ওস্তাদ, গুরু। ও হওয়ারই কথা। আসসালামু আলাইকুম। সালাম ভাই। হ্যাঁ কেমন আছেন শাহাবুদ্দিন? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? Yes sir. He is my first RP এবং আমার অনেক কিছুর সাথে সে জড়িত আর কি, আমার অনেক ডেভেলপমেন্টের সাথে, স্টার্টিং ফ্রম মাই জয়নিং ইন ICBD. I'm really grateful to him. So kind of you. So very. Thank you, But sir. after Thank a you. long time hearing so sweet words from you. Thank you very much, sir. Thank you so much. আমরা ইস্যুটা কিছু দেখে নিই স্যার ইসিটা স্যার ইন্টারভিউ প্রসিড করো। Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Mahir Islam, Phase B resident of cardiology, National Heart Foundation Hospital. So this is a standard 12-lead surface ECG showing ST segment elevation in leads 2, 3, AVF, and sir also in leads V4, V5, and V6. Sir, and ST segment depression in lead 1 and AVL. Sir, the rhythm is sinus, regular. The rate is about 70 beats per minute. হ্যাঁ বলো, অসুবিধা নেই। এটা আরবিতে What is the diagnosis? Sir, from this ECG, sir, my diagnosis is acute and anterior-inferior ST segment elevation myocardial infarction. Sir, because there is sir ST segment elevation আছে sir lead 2, 3. PR interval. PR interval দেখা নাই? Sir, the PR interval is prolonged, sir. Prolonged. And there is 2, 3 AVF ST segment elevation and V5 and 6. V6, yes sir, V5 What or is the 6. So, diagnosis? Why it is emphysema? sir, V4, V5, V6 তিনটা লিডে sir. V4 না তোমার V4 এর দেখা যাচ্ছে না, V5 V6 এ 2 মিলিমিটার করে ST segment elevation হতে হবে, V5 V6 এ আছে। আর জি, sir. V2 তে দেখেন R এর হাইট হাফ ভোল্টেজ আছে। জি sir, Half. voltage is It is, half, sir, 5 more than millimeter per. 2 times. Then it is if inferior MI, then V1 lead 1, V1, V2 to the tall R wave, ST depletion and T upright. What is your comment?
Posterior Posterior extension. So extension, there sir. is inferior MI, Inflammation, posterior posterior extension, extension, after lateral GCM. MI, and first degree fever. First degree fever. So you formulate your diagnosis now Sir, correctly. sir, my diagnosis is acute inferior assist segment elevation myocardial infarction with posterior extension, and sir, first degree AV block. Sir, Miskaf sir? খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইসিজি। এক্সটেনশন বলো কেন? এক্সটেনশনের অর্থ কি? পোস্টেরিয়র এক্সটেনশনের অর্থ কি এটা তো বুঝলাম না। আমরা খুবই কমনলি বলি এটা। এটা অ্যাকসেপ্ট করা হয় না। দেয়ার ইজ পোস্টেরিয়র ইনফাকশন। দেখো V1 V2 তে লিডগুলা কিন্তু যদি উল্টা মন চিন্তা করো জাস্ট আপসাইড ডাউন, তাহলে দেখো এখানে কিন্তু লিড 2 3 AVF এর মতো এসটি এলিভেশন পাবা। V1 থেকে জাস্ট উল্টা ইমাজিন করো। এই পেশেন্টের আসলে ইনফেরিয়র, ল্যাটারাল এবং পোস্টেরিয়র ইনফার্ক্ট প্রবাবিলিটি তার প্রক্সিমাল RCA উইথ RCA ডমিনেন্ট কিংবা LCX ডমিনেন্ট। ইন্টারেস্টিং, জায়গাটাও ইস্যু করতে বলা হয়। আর ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট সবকিছু খেয়াল করবা। একটা সিজি যখন দেওয়া হয় আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে আমরা এক্সপেক্ট করি যে সবগুলো কম্পোনেন্ট তোমরা ডায়াগনোসিস করবা। তোমার ডায়াগনোসিস পছন্দ হয়নি আমার, মানে তোমার পারফরমেন্স ভালো হয়নি এই জন্য যে পোস্টেরিয়র এমআইটা আমরা দেখি এবং দেখাই। পোস্টেরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনটা মিস করা যাবে না। আমরা পোস্টেরিয়র এমআইটা ক্লাসিক্যাল পোস্টেরিয়র এমআই, তুমি ইন্টেরিয়র এমআই বলছো, সেটা একটা মিস্টেক করছো। অমিশন হয়তো মানা যায় কিন্তু কমিশন মানা যাবে না। এই পেশেন্টের অ্যানাটমিক্যালি খুবই এক্সপ্লেইন করা যায়। বুঝতে পারছি, আমি একটু ব্রুটালি ক্রিটিসাইজ করলাম। ইসিজি মিস করা যাবে না, কোনোভাবে মিস করা যাবে না ইসিজি। না, আমরা যদি অ্যাকুট এমআই ইনফিরিয়র পাই তাহলে আমাদের কি কি খোঁজা উচিত, আর কি এমআই থাকতে পারে ইনফিরিয়র এমআই সাথে? আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই এই কোশ্চেনটা যাওয়ার আগে, মানে উইথ মানে কাইন্ড পারমিশন ফ্রম দি মডারেটর। অবশ্যই স্যার, বলেন স্যার। আচ্ছা, মানে আমি যে স্টুডেন্ট এটা প্রেজেন্ট করছে তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কি ছিল আমি জানি না, আমি খেয়াল করতে পারি নাই। যদি তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে যে ডেসক্রাইব দি ইসিজি তাহলে একটা কথা, আর যদি টেল ইউর ডায়াগনোসিস তাহলে একটা কথা। টেল ইউর ডায়াগনোসিস যদি থাকে তুমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডায়াগনোসিসে বলতে পারো, আর যদি ডেসক্রাইব করতে বলি ইসিজি তাহলে তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েটে তোমাকে যেভাবে শেখানো হয়েছে ইউ মাস্ট সে লাইক দিস: রেট, রিদম, এক্সিস, পি ওয়েভ, টিয়ার ইন্টারভেল, নেক্সট কিউ ওয়েভ, আর ওয়েভ, এসটি সেগমেন্ট এন্ড টি ওয়েভ। যদি তুমি এভাবে তুমি সার্চ করে আসতা তাহলে তোমার ওই যে টিয়ার ইন্টারভেলটা বাদ পড়তো না, যেটা স্যার তোমাকে ধরছে, এবং তোমার যে এসটি সেগমেন্টে এখানে তুমি যে ডিপ্রেশন হয়ে আছে তোমার এটাও তুমি ওই যে B1 B2 তে আর এর হাইট যে হাফ আছে এটাও তোমার বাদ পড়তো না, এবং ইলেভেশনের সাথে তোমার এটা B5 B6 এটাও তোমার বাদ পড়তো না। তুমি যদি রুটিনলি দেখতে তাহলে তোমার কিছুই বাদ পড়তো না। জাস্ট তুমি ফলো রেট, রিদম, এক্সিস, নেক্সট পি মানে পিয়ার ইন্টারভেল, কিউ আর এস টি, এভাবে যদি তুমি ফলো করো you will never miss anything. So far I am confidently saying like this. অথবা তোমার যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডায়াগনোসিস বলতে পারো তুমি ডায়াগনোসিস বলে দিতে পারো। নে স্যার, নেক্সট। আমরা এটাকে কিভাবে বেডসাইড স্যার posterior ECG করতে পারি স্যার আমরা। কিভাবে লিডটা প্লেস করি আমরা? লিড আমরা প্লেস করি at the level of the FX, sir, mid axillary line, sir, posterior axillary line, or sir, scapular. Mid scapular line. Posterior axillary line, scapular angle, paraspinal, 7, 8, 9. এইটা পজিশনগুলো দেখে নিবা। হ্যাঁ, posterior MI এটা posterior MI ডায়াগনোসিস। posterior MI ডায়াগনোসিস করছে স্যার যেভাবে বলছে 7, 8, 9 দিয়ে মানে কমপ্লিমেন্টারি লিড গুলো লাগাই দিতে হবে। এটা এরকম কোনো লিড নাই, ওই এই পাশের লিড গুলো খুলে নিয়েই 6 এর পরে 7, 8 এবং 9 এই তিনটা লিডে লাগাই নিয়ে তোমার ইসিজি দেখতে হবে। এখানে এসটি সেগমেন্ট ইলেভেশন এটা থাকলে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা যাবে। করার জন্য কত মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হতে হবে? 9 কত মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন? 0.5 মিলিমিটার। 0.5 মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হলে পোস্টেরিয়রলিটা আমরা পোস্টেরিয়র এমআই বলবো। এটা আমরা নেক্সট সেগমেন্ট এরপর ইসিজি। আমি একটু কমেন্ট করি, তোমাদের একটু পরীক্ষার প্রসঙ্গ না, সামান্য
কমেন্ট করি, সেটা হলো এই পেশেন্টে যেমন তোমার খুব ওভার্ট একটা পোস্টেরিয়র এমআই আছে, এটার জন্য কিন্তু পোস্টেরিয়র লিড বসানোর দরকার নাই। কিন্তু কখনো কখনো আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেশেন্ট আসে, ধরো মনে হয় যে এটা এমআই কিন্তু এমআই পাচ্ছ না, তখন কিন্তু 20 মিনিট পর পর ইসিজি করতে হয় এমআই আছে কিনা দেখার জন্য, এবং তখনই দেখতে হয় অনেক সময় রেয়ারলি আইসোলেটেড পোস্টেরিয়র ইনফার্কশন, ওইটা যেন মিস না হয়। ওই সমস্ত ক্ষেত্রেই আসলে পোস্টেরিয়রলি মানে ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস বললাম বসাইতে হয়। পার্টিকুলারলি এই কেসটাতে এত এভিডেন্ট সারফেস ইসিজি থেকে, নর্মাল ইসিজি থেকে এই পেশেন্টের জন্য প্রবাবলি পোস্টেরিয়র লিডগুলো বসাইতে হবে না। Assalamu alaikum, Dr. Mohammad Asif Faisal, in the final body student. 12-lead service ECG showing ventricular rate is about 75 beats per minute. Atrial rate is 130 beats per minute. There is ST segment elevation in V2 to V6 and 1 AVL. And there is pure inversion in lead 2, 3, and AVL. There is right axis deviation, and all are in V1. There's no relation between the P-wave and QRS complex. Diagnosis. It's acute MI extensive anterior with complete heart block. Sir, Mr. Sir. Point, sir. Sir, unmute one, sir. Mr. Sir. হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস আমার মনে হয় যে ভালোই বলছে, মানে খুবই ভালোভাবে ডিসক্রাইব করছে, এটা আমি বলবো। কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইথ অ্যাকিউট এক্সটেন্সিভ এন্ট্রি এমআই। আমার খুব নেক্সট কোশ্চেন যেটা আসছে সেটা হলো যে এই পেশেন্টের পেসমেকার লাগবে কি লাগবে না পার্মানেন্ট। Sir, this sir. Probably sir, needs. আমার একটা অবজারভেশন স্যার, আমি কি এখানে রাইট এক্সেস দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Abudin sir. আমাকে যদি বলতে বললেন তাহলে আমি বলবো যে মানে আমি মানে অতটা খুশি হই নাই, কারণ সে মানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে সে মানে প্রেজেন্ট করে নাই। রেট রিদম এক্সিস যদি সে এভাবে বলতো, পিআর ইন্টারভেল গুলো যদি বলতো আগের বারের মতো যেতে, তাহলে তার ওই যে মানে আরবিবি প্যাটার্ন আছে এটা। আর এই ক্ষেত্রে রাইট এক্সটেন্সিভ এন্টিরিয়র আমার ক্ষেত্রে মেশকাত স্যার যদিও বলছে যে মানে বলবে মানে রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন বলবে, তো আমার কাছে মনে হয় যে এক্সটেন্সিভ এন্টিরিয়র এমআই হলে এক্সিস ডেভিয়েশনের ভ্যালু আর থাকে না সেক্ষেত্রে। এখান থেকে কিন্তু কমপ্লিটলি একটা তার মানে আরবিপি প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাই এখানে আছে। এবং মানে ভেন্ট্রিকুলার রেট বলছে সে 75, আমার কাছে মনে হয় না যে ভেন্ট্রিকুলার রেট 75 এখানে গুনলে কিন্তু অনেক কম হবে, 300, 150, 175, 60, 40, 50, 30, 35-এর বেশি কিন্তু রেট, বা 40-এর বেশি না। তো কেমন করে সে 75 বললো আমি বুঝতে পারি নাই। এই যে আমি মনে করি যে আমাদের মানে স্টুডেন্টদের শেখানোর সময় আসলে ওদের সিস্টেমেটিক্যালি যদি আমরা শিখাইতে পারি তাহলে কোনো জিনিসই ওরা কিন্তু আর মিস করবে না। ডায়াগনোসিস বলছে খুব ভালোভাবে, মানে কমপ্লিট মানে হার্ট ব্লক, অ্যান্টেরিয়র এমআই, এটা ঠিক আছে। স্যার জিজ্ঞাসা করছে পেসমেকার লাগবে কিনা, ম্যান্ডেটরি পেসমেকার এখানে দেওয়া, সেটাও ঠিক আছে। এটা মানে আমি তারপরও আমি বলবো যে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যখনই আপনি ইসিজি মানে ডিসক্রাইব করবেন আপনি সিস্টেমেটিক্যালি যাবেন, ডায়াগনোসিস বলতে বললে ভিন্ন কথা। এখানে একটা কোশ্চেন আমি আমার সেটা হলো যে আমি যদি এন্ট্রি এমআই উইথ এবি ডিভিশন বলি,
সেক্ষেত্রে কি ভুল হবে? আই মিন এবি ডিসিশন এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লকের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এবি ডিসিশন এবি ফ্রম এনি আদার কজেস, হ্যাঁ অনেক কজ আছে এবি ডিসিশন হতে পারে, আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক যখন বলবো তখন এবি ডিসিশন কি হতে পারে, দুটো ডিফারেন্সটা কি? এবি ডিসিশন মানে অ্যাট্রিয়াল রেটের সাথে ভেন্ট্রিকুলার রেটের কোনো সম্পর্কই থাকবে না, স্যার। হ্যাঁ, নো রিলেশন বিটুইন। দুইটাই মানে একই রকম, দুইটাই কোনো রিলেশন থাকে না, তারপরও মানে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। তুমি যে কথা বলছো এই কথার মধ্যে উত্তর আছে, নেসার সেই জন্য তোমাকে ধরছে। এবি ডিসিশন অ্যাট্রিয়াল রেট আর ভেন্ট্রিকুলার রেটটা স্যার সেম থাকবে। ভেরি গুড, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা। আর কমপ্লিট হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে স্যার অ্যাট্রিয়াল রেটটা বেশি থাকবে দেন দ্য ভেন্ট্রিকুলার রেট। থ্যাংক ইউ স্যার। ইলেকট্রোফিজিওলজিস্টের সামনে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তুমি সত্যি খুব ভালো বলছো। তুমি যে বলছো যে যদি অ্যাট্রিয়াল রেট এবং ভেন্ট্রিকুলার রেট একরকম থাকে, সেটা হলো ইন্টারফিয়ারেন্স ডিসোসিয়েশন। কিন্তু এবি ডিসোসিয়েশন আরো দুইটা কারণ আছে, মনে রাখতে হবে। একটা হলো যে আর্টিফিশিয়াল ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এবং তোমার যদি ভেন্ট্রিকুলার পেসিং থাকে। অল কমপ্লিট হার্ট ব্লক হলো এবি ডিসোসিয়েশন, কিন্তু অল এবি ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট না। এবি ডিসোসিয়েশনের 4টা কারণ আছে, তার মধ্যে একটা হলো হার্ট ব্লক। আর ইন্টারফিয়ারেন্স এবি ডিসোসিয়েশন যেটা, যেখানটায় অ্যাট্রিয়াল এবং ভেন্ট্রিকুলার রেট কাছাকাছি থাকে, সেটা ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য হয়। আর এছাড়া আমরা জানি যে পেসমেকার আর ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াতেও এবি ডিসোসিয়েশন হয়। এটা হলো কমপ্লিট ধারণা। এটা নেসারের উপরে আমার কথা বলাটা ঠিক হলো না মনে হয়। Assalamu alaikum. Sir, this is Wright-Judkins coronary angiogram catheter, or diagnostic catheter, which consists of a proximal half shaft and the distal end, and there is two curvature, primary and secondary curvature, and two arm, first arm and second arm, and there is six French. Sir. Wright-Judkins coronary diagnostic catheter. So we use it in case of right coronary angiogram of right-sided coronary artery. It's also used to see left internal mammary artery or right internal mammary artery. It may also be used in case of peripheral angiogram or renal angiogram. So. অনেক কিছু করা যায় রাইট কর্নার। যেটা ক্যাথেটার আছে সেটা না থাকলে যে কোনার পরিবর্তে আমরা রাইট কর্নার ক্যাথেটার ব্যবহার করি। দেখার জন্য স্যার নেসারের কোশ্চেন গুলো শোনা যায় না। নেসার তোমার কথা স্যার ও ইউজ জিজ্ঞাসা করছে, কি কি ইউজ করবে স্যার এটা জিজ্ঞাসা করছে। আচ্ছা তুমি রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম বলছো, এটা কি সিলেক্টিভ না নন সিলেক্টিভ? বলো স্যার, সাথে বলো সিলেক্টিভ নন সিলেক্টিভ। সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে না নন সিলেক্টিভ? সিলেক্টিভ কি আর নন সিলেক্টিভ কি? আমরা অনেক সময় করোনারি এনজাইম শেষ করে আসার সময় একটা নন সিলেক্টিভলি দেখে আসি তারা আর্টারি ঠিক আছে কিনা, রেনাল আর্টারি ঠিক আছে কিনা। যদি প্রেশার বেশি থাকে, কিডনি লেভেল হাই থাকলে অনেক সময় চেক করে আসি। আর সিলেক্টিভ বলতে কি বুঝি? স্পেসিফিক্যালি আমি রেনাল এনজাইম করার জন্য ক্যাথেটারটা যখন নিব আর কি, ওটা হচ্ছে সিলেক্টিভ। মানে রেনাল আর্টারিতে তুমি যখন এনগেজ করবে সেটা হলো সিলেক্টিভ, করোনারিতে যখন করবে তখন সেটাও সিলেক্টিভ। কিন্তু ধরো অ্যাওর্টাতে দিয়া তারপর রেনাল আর্টারি দেখতে চাও, সেটা নন সিলেক্টিভ, যেমন পিকটেট দিয়ে আমরা করি।
মাত্র 2 সিসি তাই লাগে, 2 বা ম্যাক্সিমাম 3 সিসি, যেহেতু দুটোই রান্না করে। আর কি কি সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামে লাগে বলো তো, নরমালি জেনারেলি ইউজ করা হয়? স্যার লেফট জুটকিন্স ক্যাথেটার ইউজ করি আমরা। না না না, রাইট জুটকিন্সের তোমরা বলছো করোনারি, সিলেক্টিভ করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, সিলেক্টিভ রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম, আর সিলেক্টিভ কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করি? ও আরো একটা বলছিল স্যার, ওই যে এই লিমা বলছে, লিমা বলছে। লিমা বলছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি এটা শুনতে পারি। আপনি শুনতে চাইছেন ওইটা, তো ওইটা বলছে। ও এখন কনফিউজড হয়ে, ও তো কনফিউজড হয়ে যাবে যে আর কি শুনতে চায়। আমরা কিন্তু আগে ক্যারোটিড করতাম অনেক আগে, সেটা হ্যাঁ ক্যারোটিড করতাম আমরা, নিউরোলজিস্ট আসার আগে, তখন কিন্তু রাইট জুটকিন্স ক্যারোটিডও করতাম আমরা। মানে আমরা এলবিগ্রাফিও করতাম, কিন্তু বললো না তোমরা আমার যে রাইট মানে দিয়ে তোমরা এলবিগ্রাফি করতাম, মানে করা যায় বা করবো, তো স্যার কিন্তু তোমাকে ধরবে, এটা দিয়ে করবা না। আমরা গ্রাফি করতাম অনেক সময় রাইট হার্ট ক্যাথেটার করার সময় যদি পালমোনারি প্রেসার বেশি থাকে, তখন নর্মাল এসে কুন্ডানটা ক্রস করে না, তখন কিন্তু আমরা গাইড ওয়্যার ভিতর দিয়ে রাইট করোনারি দিয়ে রাইট সাইডেড ক্যাথেটারাইজেশন করি। এটা হলো প্র্যাকটিক্যালি এইগুলো পয়েন্টগুলো আছে। মোস্ট ভার্সেটাইল ক্যাথেটার, এটা মনে রাখবা, রাইট করোনারি ক্যাথেটার মোস্ট ভার্সেটাইল ক্যাথেটার। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। একটা মানে আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই, রাইট করোনারি আর্টারি থেকে তুমি সবকিছু মানে রাইট করোনারি আর সিলেক্টিভ এনজিওগ্রাম করে তুমি করছো, তুমি এটা 6 পেন্স ক্যাথেটার, এটা তুমি কিভাবে বের করবা? রাইট করোনারি আর্টারি মানে ক্যাথেটার করার পরে তুমি তো ইন্ট্রোডিউস করলা, তারপর তুমি কিভাবে বের করবা? স্যার আমি বের করার আগে শুধু স্যার মানে গাইডওয়ার দিব স্যার, গাইডওয়ারের গাইডেন্স স্যার আমি গ্র্যাজুয়ালি উইথড্র করবো স্যার। আইডিয়ালি এটাই করা উচিত, কিন্তু মানে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম 6 পেন্স ক্যাথেটার উইদাউট মানে গাইডেড ট্রেনে বের করে ফেলি। হ্যাঁ, কিন্তু আইডিয়ালি তুমি যেটা বলছো তুমি এইভাবেই শেখা উচিত, তুমি টাইম একটু লাগলেও এইভাবেই করবা, তাতে মানে অনেক কমপ্লিকেশন আমরা এড়াইতে পারি। সবসময় বলো ওভারডু আর বের করবে স্যার, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। আর অন্য কথা ভুলে যাও, ওগুলো পরে বোঝা যাবে, করা যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। একটু শুনতে চাইনি স্যারের কাছ থেকে জানার জন্য আর কি, সেটা কি মানে ডায়াগনস্টিকটার জন্য কি একই মানে গাইডওয়্যারটা ব্যবহার করার দরকার আছে, না শুধুমাত্র অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্যাথেটারের জন্য? স্যার কি শুনতে পাচ্ছো? আমরা সাধারণত স্যার আমরা রাইট করোনারি ক্যাথেটার ডায়াগনস্টিক হোক বা গাইড ক্যাথেটার হোক, আমরা ওভারডু আর বের করি না স্যার, করি না, সেটাই বলছি। কিন্তু এইটা স্যার ওদের শেখার দরকার নেই স্যার, না ওটা শোনা যাবে না। আমি বলছি যে ওদের এই জন্যই বলছি যে স্যার না হয়, আদারওয়াইজ আমরা সাধারণত ওভার দ্য ওয়ার্ড বের করি না, বা এটা মানে গ্রামারটা কি গ্রামার কি বলে শাহাবুদ্দিন ভাই নিশ্চয়ই জেনেই বলতেছেন, তবুও ইন্টারভিউর পার্সপেক্টিভ থেকে শুনতে চাই। আমরা তো অকেশনাল অ্যামেচার ইন্টারভিউশন। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রশ্ন রয়ে গেল। ওভার দ্য ওয়ার্ড বের করি স্যার, এখন ম্যাক্সিমাম আমরা বের করি ওভার দ্য ওয়ার্ড। এক্স্যাক্টলি, দিস শুড বি দি রুল স্যার, আর কিছু দরকার নাই। ওকে, এটা দেখো, এটা কি, এটা দিছে। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ puncture needle. This is puncture needle consists of outer plastic lumen and inner metallic lumen. With metallic lumen contain metallic part have proximal bevel end and distal bevel end and proximal up. Friends is not mentioned here. শাহাবুদ্দিন স্যার উনি পাংচার নিডল সম্বন্ধে বলছেন, প্লিজ কমেন্ট স্যার। আমি এটা এখান থেকে ভালো মানে বুঝতেছি না যে এটা
কোন ধরনের পাংচার মানে যেটা নিডেল? দেখা যাচ্ছে স্যার ওইটাই পাংচার নিডেলটা দেওয়া। হ্যাঁ, এটা মানে 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 পাংচার মানে পাংচার বা ভাস্কুলার অ্যাক্সেস নিডেল অথবা পাংচার নিডেল ইট ইজ সাফিসিয়েন্ট উইথ ট্রকার আর ক্যানুলা এরকম বললে ইটস মোর দ্যান এনাফ। এটা প্লাস্টিক, মেটালিক না, এটা প্লাস্টিক আছে, এইটুক বললে হয়। আমি শিওর না যে আরো কতটুকু ভালোভাবে এটা বলা যাইতে পারে। গুরু আছে আমার স্যার ওই বলছে সাইজ লেখা নেই। সাধারণত আমরা স্যার 16 গেজটা ব্যবহার করি পাংচার নিডেল আমাদের হসপিটালে স্যার, ওই 16 গেজ বলে লেখা নাই। এখানে তো লেখা থাকতে হবে না, এটা তাকে জানতে হবে যে এটা 16 গেজ না। এটা দেখেই তার বুঝতে হবে এটা 16 না 18 না 20। এর মধ্যে ক্যানুলা দেখেই সাইজ দেখেই বুঝতে হবে, গায়ে লেখা থাকে না অত, মানে ওই আলাদা ভাবে লেখা থাকবে না। এটা বোর এবং সাইজ দেখে বুঝতে হবে। আমি যতটুকু মনে করি এটা সাইজ মানে ম্যান্ডেটরি দেখেই বোঝা উচিত। তারপরে জিজ্ঞাসা করবে কি ইউজ করবে, কোথায় মানে কমপ্লিকেশন কি হতে পারে, বেন্ডিং কি হবে, এগুলো প্রশ্ন করেন আপনারা। তারপরে সে ইউজ বলেন। Used for any form of vascular access for coronary angiogram. Mostly these 16 frames used for the femoral access. Femoral vein. Other use can be used for drainage of any pericardial collection or pleural collection, or for introduction of the vascular sheath. It can Any comment, sir? Cylinder technique and modified cylinder technique সম্বন্ধে বলেন। For vascular puncture, we practice Scheldinger and modified Scheldinger technique. This is the double puncture and single puncture. This Scheldinger technique is the double puncture technique. Both. আমরা কি করি? আমরা কি মডিফাইড ব্যবহার করি না স্যালিঞ্জার ব্যবহার করি না মডিফাইড স্যালিঞ্জার ব্যবহার করি? কোনটা Modified? মডিফাইডটা আছে। মডিফাইডে কি দেওয়া হয়? Yes, sir. মডিফাইডে কি দেওয়া হয়? I'm not sure. If we puncture the both wall of the artery, then we'll pull back to the lumen. That is Scheldinger technique. Modified, we will puncture on the first front anterior wall of the vessels. Then we'll go deeper down. We will not puncture the posterior wall. Sir, any comment, sir? মনে হয় কমেন্ট হলো যে একটা নিডেল আমি দেখি নাই লাইফে, নিচেরটা প্রথম দেখতেছি আসলে। এটা প্রথম কমেন্ট আমার। দ্বিতীয় হলো এটার ভিতরে কি নিডেল ছিল? নিডেল উইথ ট্রকার, নিডেল উইথ ট্রকার থাকলে ওইভাবে বলাই ভালো। আর 3 নম্বর হলো স্যালিঞ্জার কোথায় ব্যবহার করা হয়? এখন তো খুবই ব্যবহার করা হয়। স্যালিঞ্জার কোথায় ব্যবহার করা হয়? কোন আর্টারি পাংচারের জন্য কিংবা কিসের জন্য? এখন তো খুব ব্যবহার করা হয় রেডিয়াল পাংচার, রেডিয়াল পাংচারের জন্য। আচ্ছা, ওকে, thank you, sir. Thank you, Meshkat sir, Shahabuddin sir, for your nice cooperation and deliberation. ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু শিখলাম আজকে, তোমাদের কাছ থেকে শিখলাম। হ্যাঁ স্যার, এবং আমার মনে হয় যে আমি পার্সোনালি অনেক কিছু ব্যাপার ভুলে যাচ্ছিলাম, আজকে অনেকটা রিক্যাপচুলেশন হলো আমার ওদের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হার্ট ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে সবসময় আমরা গর্বিত। একই কথা স্যার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একই কথা যে আমি আমাদের গুরুদের সাথে এবং শিষ্য
এবং বন্ধুদের সাথে একত্রে থাকতে পেরে আমি নিজের গর্বিত মনে করতেছি। এবং আমার মনে হয় যে আমি একটা ফেস্টিভ মুডে, আমার মনে হয় যে আমি সেই আবার আমার স্টুডেন্ট লাইফে সেই 95-6 আমি চলে যেতেছি। হ্যাঁ, সেই আপনি কি বাস্তবে যাচ্ছেন? মানে ইয়েতে গেলে, সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলে বোঝা যায় যে আপনি কেমন আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো ইয়েতে আছেন। নাকি বাতিপতি ছেলে মেয়ে সব নিয়ে খুব ভালো আছেন। তোমার মেয়েটা কেমন আছে, যেটাকে আমি মাঝে মাঝে ভয় দেখাইতাম, এটা কত বড় হয়েছে এখন? আমার একটু জানতে ইচ্ছা করে। আমার মেয়েটা সেকেন্ড ইয়ার পরে, ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার পরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ওরে আমার একটু ধরাই দিও, ওরে মাঝে মাঝে আমি ভয় দেখাইতাম। অনেক ভালো হয়ে গেছে এখন। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।